Hello students, welcome. In last lecture we have started the new topic, that is inheritance and variation, and from that topic in last lecture we have seen the chromosomal theory of inheritance and the different statements of this chromosomal theory of inheritance which was given by Sutton and Boveri, and then we have seen the general introductory part related to the chromosome, the general information and the number of chromosomes, and according to the number of chromosomes, euploidy and aneuploidy, these basically two types and their subtypes that we have completed in the last lecture. Now in today's lecture we are going to see the detailed structure of the chromosome, which different types of parts are present in a chromosome and the types of chromosome according to the structure. So the structure of chromosome in detail, the chromosomes can be studied during the cell division at the metaphase stage. So here the chromosomes are best visible at the metaphase stage because at this stage chromosomes are highly condensed. When the cell is going to be divided, that means at the cell division stage, at the metaphase stage the chromosomes are showing high condensation, and therefore at that stage we can clearly observe the detailed structure of the chromosome. So when we have to study or when we have to observe the chromosome, we have to see the metaphase stage of the cell division. Okay. Now during this metaphase stage or at the metaphase stage, the chromosome is showing here. Typical chromosome consists of two chromatids joined together at सेंट्रोमियर और प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. जे त्या क्रोमोझोम मध्ये आपल्याला एक प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे एक निमुळता भाग असतो. कॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे असा आत गेलेला भाग असतो, त्याला प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किंवा सेंट्रोमियर म्हटलं जातं. त्या सेंट्रोमियरला दोन क्रोमॅटिड्स अटॅच झालेले असतात. तुम्ही मायटोसिस मियोसिसचं डिटेल स्टेजेस वगैरे 11वीला बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही क्रोमोझोमची डायग्राम सुद्धा काढलेली असेल शॉर्ट मधली. त्याच्यामध्ये सेंट्रोमियर असतो आणि वर एक आणि खाली एक क्रोमॅटिड असतो, हे तुम्ही बघितलेलं असेल. डिटेल स्ट्रक्चर आपण डायग्रामॅटिक बघणार आहे. तर त्याच्यामध्ये सेंट्रोमियरला दोन क्रोमॅटिड अटॅच झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. आणि प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कन्सिस्ट ऑफ ए डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड एज अ कायनेटोकोर. त्या प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किंवा सेंट्रोमियरच्या इथंच आपल्याला काय बघायला मिळते, डिस्क शेप्ड प्लेट बघायला मिळते, त्याला कायनेटोकोर म्हटलं जातं. And at the kinetochore, spindle fibers get attached during cell division. When there is cell division is taking place, we know the spindle fibers are getting attached to the centromere or the primary constriction, and the chromatids are getting separated from each other, and therefore the kinetochore place, the spindle fibers are getting attached during the cell division. Okay, some chromosomes show additional one or two constrictions called a secondary constriction. म्हणजे एक प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन असतो, त्याला सेंट्रोमियर म्हटलं जातं. आणि इन ॲडिशन टू दॅट अनदर कॉन्स्ट्रिक्शन्स आर प्रेझेंट इन दी क्रोमोझोम अँड दीज आर कॉल्ड एज अ सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो हियर इन दिस डायग्राम वी कॅन ऑब्झर्व दिस इज कॉल्ड एज दी प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, अँड दीज टू आर कॉल्ड एज दी क्रोमोनिमेटा. हियर these two. And here the detailed structure of one chromosome is we can observe. So this is the primary constriction or centromere. Constriction म्हणजे बघा इथे रिजन थोडासा आत गेलेला आहे. हा रिजन जरा मोठा आहे, पण हा रिजन इथे मध्येच आत गेलेला आहे. आत गेलेला आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, कॉन्स्ट्रिक्शन म्हटलं जातं. आणि ह्या कॉन्स्ट्रिक्शनला जिथं सेंट्रोमियर असतो त्या कॉन्स्ट्रिक्शनला प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन म्हटलं जातं. आणि म्हणून हा तुम्हाला इथं प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बघायला मिळेल. आणि असंच कॉन्स्ट्रिक्शन काही क्रोमोझोम मध्ये अजून एक असेल किंवा दोन असतील. इथे एक तुम्हाला बघायला मिळेल कॉन्स्ट्रिक्शन, आणि इथं खाली एक तुम्हाला कॉन्स्ट्रिक्शन बघायला मिळते. इथं आत गेलेलं आहे, इथं पण आत गेलेलं आहे. तर ह्याला सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन म्हटलं जातं, ह्याला पण सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन म्हटलं जातं. पण दोन आहेत म्हणून याला सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट आणि याला सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड असं म्हणलेलं आहे. कॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे काय, आत गेलेली, क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये आत गेलेली जागा आहे. ही प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, आणि ह्या सेंट्रोमियरला दोन क्रोमॅटिड अटॅच झालेले असतात. हा एक छोटा क्रोमॅटिड आहे आणि हा वरचा मोठा क्रोमॅटिड आहे. या स्ट्रक्चरला काय म्हटलेलं आहे, क्रोमॅटिड. त्या खालच्या स्ट्रक्चरला पण काय म्हटलेलं आहे, क्रोमॅटिड म्हटलेलं आहे.
सेंट्रोमियरला अटॅच असणार आणि अशाच कॉन्स्ट्रिक्शनसारखे अजून एक किंवा दोन कॉन्स्ट्रिक्शन्स बघायला मिळतात. त्याला सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन्स म्हणलेलं आहे. सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट आणि सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड. त्यातल्या काही सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शनच्या तिथं आपल्याला न्यूक्लिओलर ऑर्गनायझर बघायला मिळतो जो न्यूक्लिओलसच्या फॉर्मेशनसाठी मदत करतो आणि म्हणून या सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्टला दुसरं नाव दिलेलं आहे बघा, न्यूक्लिओलर ऑर्गनायझर. लक्षात येते काही ते न्यूक्लिओलर ऑर्गनायझर आहे. आणि ह्या क्रोमॅटिडच्या आतमध्ये तुम्हाला जे न्यूक्लिअर मटेरियल अशा स्वरूपामध्ये बघायला मिळते, हे असं गोल 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 वरती गेलेलं आहे. ती स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ॲज अ क्रोमोमियर्स. हा जो आहे तो क्रोमोनिमा, हा सिंगल एक थ्रेड दिसतोय आणि हा एक सिंगल थ्रेड दिसतोय, त्याला काय म्हणलं जातं, क्रोमोनिमेंटा. सिंगल असेल तर क्रोमोनिमेंटा म्हणायचं, पण इथे एक क्रोमोनिमेंटा आहे आणि इथे एक क्रोमोनिमेंटा आहे. असे दोन क्रोमोनिमा आपल्याला बघायला मिळतात आणि प्रत्येक क्रोमोनिमा हा या एका या गोल स्ट्रक्चरपासून बनलेला आहे. असं असं गुंडाळलेलं असतं. त्यातलं हे जे गोल स्ट्रक्चर दिसते त्याला क्रोमोमियर्स असं म्हणलेलं आहे. अँड द एंड ऑफ क्रोमोझोम सॅटेलाइट इज प्रेझेंट अँड टिप ऑफ क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज अ टिलोमियर. हा एंड आहे. एंडला सॅटेलाइट सारखं स्ट्रक्चर असतं आणि टिप ऑफ क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज अ टिलोमियर. So this is the different parts of the chromosome in detail. Again we have to see here. At secondary constriction first, nucleolus becomes organized during interphase. ज्यावेळेला इंटरफेसची स्टेज असते, सेल डिव्हिजन तुम्ही स्टडी केलेलं आहे, त्या इंटरफेस स्टेजला न्यूक्लिओलसची आवश्यकता असते. त्यावेळेला तो न्यूक्लिओलस तिथं ऑर्गनाइज केला जातो, न्यूक्लिओलस तयार केला जातो आणि ते तयार करण्याची जागा कुठली असते, सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्टची असते आणि म्हणून त्याला न्यूक्लिओलर ऑर्गनायझर असं सुद्धा नाव दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. नेक्स्ट हियर इन सम क्रोमोझोम्स अ सॅटेलाइट बॉडी दॅट इज कॉल्ड एज अ सॅट बॉडी इज अटॅच्ड ॲट दी सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड. काही क्रोमोझोममध्ये एक सॅटेलाइट बॉडीसारखं स्ट्रक्चर असतं, ते सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंडच्या तिथं आपल्याला बघायला मिळतं. प्रत्येक क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर थोडंफार वेगळं असतं. आपण फक्त टिपिकल क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय काय पॉईंट्स प्रेझेंट असतात तेवढीच माहिती आपण इथं बघतो आहोत. सो हियर ईच क्रोमॅटिड इंटर्न कंटेन्स अ लॉंग अनब्रांच्ड स्लेंडर हायली कॉइल्ड DNA थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनिमा एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमॅटिड. म्हणजे जसं आपण इथं आता बघितलं की प्रत्येक क्रोमॅटिड, हा वरचा क्रोमॅटिड आहे, हा खालचा क्रोमॅटिड आहे, या क्रोमॅटिडमध्ये एक लॉंग स्लेंडर अनब्रांच्ड आणि हायली कॉइल्ड DNA थ्रेड आपल्याला बघायला मिळतं. जी ही एक थ्रेड आहे अशीच कंटिन्युअस वरपर्यंत गेलेली आहे आणि तशीच इकडं वरून खाली आलेली आहे. ही एक थ्रेड, ही एक थ्रेड. ह्या स्ट्रक्चरला काय म्हणलेलं आहे, क्रोमोनिमा म्हणलेलं आहे. लॉंग आहे, अनब्रांच्ड आहे, स्लेंडर म्हणजे सरळ आहे, हायली कॉइल्ड आहे आणि ती काय आहे, DNA थ्रेड आहे. त्याला क्रोमोनिमा म्हणलेलं आहे. थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दी क्रोमोझोम हे आपल्याला बघायला मिळतं. Chromatid consists of a double-stranded DNA molecule which extends from one end of the chromosome to other. हे chromatid मध्ये काय असतं, डबल स्ट्रँडेड DNA मोलिक्यूल आहे. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता डायग्राममध्ये डबल स्ट्रँडेड का म्हणलेलं आहे, तर ही एक स्ट्रँड आहे आणि ही एक स्ट्रँड आहे. ही हायली कॉइल्ड आहे, ही हायली कॉइल्ड आहे. असं डबल स्ट्रँडेड आपल्याला काय बघायला मिळतो, DNA मोलिक्यूल बघायला मिळतो अलॉंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोझोम. वरच्या टोकापासून खालच्या टोकापर्यंत आपल्याला हा क्रोमोझोम मध्ये DNAचा जो स्ट्रँड आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो. द एंड्स ऑफ क्रोमोझोम दॅट इज क्रोमॅटिड्स आर नोन ॲज दी टिलोमियर्स. मग त्याला तुम्ही टिप पण म्हणू शकता, एंड पण म्हणू शकता, काहीही नावं दिली तरी त्यामध्ये टिलोमियर एका बाजूला असतो आणि एका बाजूला सॅटेलाइट असतो किंवा सॅट बॉडी त्याला म्हणलेलं आहे. असं ह्या डायग्राममध्ये आपण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की इथं कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट त्याला न्यूक्लिओलर ऑर्गनायझर म्हणलेलं आहे आणि इथं तुम्हाला एक सॅटेलाइट बघायला मिळतं. हा न्यूक्लिओलस आहे आणि वरती टिपला किंवा वरच्या एंडला जो काही स्ट्रक्चर आहे त्या क्रोमोझोममध्ये त्याला टिलोमियर म्हणलं जातं. अशा पद्धतीने डायग्राम करून सुद्धा आपल्याला ह्याची माहिती जी आहे त्या टिपिकल क्रोमोझोमची ती आपल्याला सांगता येईल की टिपिकल क्रोमोझोमचा जर स्टडी करायचा असेल तर तो मेटाफेज स्टेजला केला जातो. मेटाफेज स्टेजच्या क्रोमोझोममध्ये आपल्याला प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बघायला मिळतं. त्या प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शनला सेंट्रोमियर म्हणलेलं आहे. सेंट्रोमियरपासून वर एक क्रोमॅटिड असतो, खाली एक क्रोमॅटिड असतो. म्हणजे टू क्रोमॅटिड्स आर जॉईन्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोमियर.
and along with this primary constriction, again some chromosomes are showing one or two constrictions additionally. Those constrictions are called as a secondary constriction. Secondary constriction first, secondary constriction second, and the nucleolus is organized at one secondary secondary constriction, and that secondary constriction is called as a nucleolar organizer. So here this is the secondary constriction first, nucleolar organizer, and this is the second. Now some chromosomes are showing presence of a satellite or set body at one end or at the secondary constriction region. म्हणजे इथं हा secondary constriction region आहे, त्याच्या शेजारी तुम्हाला सॅटेलाइट बघायला मिळतो. And each chromatid is showing elongated, slender, unbranched DNA thread which are known as a chromonema, and these chromonema are showing double-stranded DNA inside the chromosome throughout the length of the chromosome, and another end of the chromosome is called as the telomere. अशा पद्धतीने ह्या डायग्रामवर आधारित आपल्याला 7 ते 8 ओळी ह्या लिहिता आल्या पाहिजेत. बोर्ड पॅटर्नच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये डायग्राम विचारली जाऊ शकते आणि याच्यावर आधारित डिस्क्रिप्शन विचारलं जाऊ शकतं. So in this way the typical chromosome structure is consisting of these different parts. Okay, now according to the position of centromere in the chromosome, here the chromosomes are showing 4 types. Which are those 4 types that we have already studied in 11th standard, but still we have to see here the types of chromosomes according to the position of centromere. Chromosomes are classified into following types. किती सांगितलेले types? 4 types सांगितलेले आहेत. First metacentric, second submetacentric, third acrocentric, and fourth telocentric. You can see here the diagrams of these chromosomes. So here metacentric, centromere is present at the center of chromosome, and therefore it is called as a metacentric. Submetacentric, the centromere is present just away from the center of the chromosome. You can see here this is the center and it is present just away from the center of chromosome. जर center इथं असेल तर हा त्यापासून जरासा जवळ आहे. सबमेटासेंट्रिक म्हणलेला आहे. When third type is acrocentric, when the centromere is present near the end of the chromosome. Near the end of the chromosome, एका टोकाच्या जवळ आहे. Such is called as acrocentric. And when the chromosome is present at the end of chromosome, एकदम टोकाला आहे, then such type of chromosome is called as a telocentric. बघा म्हणजे इथं अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ सेंट्रोमियर आपल्याला 4 टाइप्स बघायला मिळतात. मेटासेंट्रिक, when the centromere is present at the middle of the chromosome or at the center of the chromosome. When the centromere is present just away from the middle of the chromosome or just away from the center of the chromosome. सेंटर पासून जरासा जवळ असा जर सेंट्रोमियर असेल तर त्याला सबमेटासेंट्रिक म्हणलेलं आहे. When it is present near the end of the chromosome, then it is called as acrocentric. And when centromere is present at the end of chromosome, then it is called as a telocentric. Okay, now when the centromere is present at the middle of chromosome, it is showing V-shaped structure during the anaphase, and therefore here I am writing the letter V. म्हणजे जर सेंट्रोमियर सेंटरला असेल तर ॲनाफेज स्टेजला हा क्रोमोझोम कसा दिसेल, तुम्हाला असा व्ही शेपड दिसेल, म्हणून इथं व्ही नाव दिलेलं आहे. ॲट ॲनाफेज स्टेज सबमेटासेंट्रिक क्रोमोझोमचा शेप कसा दिसतो, एल शेप दिसतो. म्हणजे हा जो दांडा आहे तो खाली असा दिसेल आणि हा असा एल शेपड दिसेल. ॲक्रोसेंट्रिक जो आहे तो जे शेपड दिसतो आणि टिलोसेंट्रिक आहे तो आय शेपड दिसतो. म्हणजे ॲट द ॲनाफेज स्टेज हा क्रोमोझोम कसा दिसतो त्याच्यानुसार हे अल्फाबेट्स इथे दिलेले आहेत. मेटासेंट्रिक आहे व्ही शेपड दिसतो, सब मेटासेंट्रिक आहे एल शेपड दिसतो, ॲक्रोसेंट्रिक आहे जे शेपड दिसतो, टिलोसेंट्रिक आय शेपड. अँड अगेन थर्ड पॉईंट हिअर, दी 2 इक्वल आर्म्स आर फॉर्मड हिअर. म्हणजे इथं
हा सेंटरला सेंट्रोमियर असल्यामुळं हे दोन आर्म जे आहेत हे दोन क्रोमॅटिड्स आहेत ते इक्वल साईजचे आपल्याला बघायला मिळतात. सब मेटासेंट्रिकमध्ये बघितलं तर वन इज शॉर्ट अँड वन इज लॉंग, एक लहान आहे एक मोठा आहे. ॲक्रोसेंट्रिकमध्ये बघितलं तर वन इज व्हेरी स्मॉल अँड वन इज व्हेरी लार्ज, एक खूपच छोटा आहे एक खूपच मोठा आहे. आणि इथं जर बघितलं टिलोसेंट्रिकमध्ये ओनली वन आर्म इज प्रेझेंट, कारण इथं दुसरा आर्मच नाही आहे, कारण हा टिपिकल काय आहे कुठं आहे एनला आहे, त्यामुळे ओनली वन आर्म इज देअर. सो these are the differences between the metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Okay, so here we have to see the differences between these four types. So metacentric, centromere is situated in the middle of chromosome. Submetacentric, centromere is situated some distance away from the middle of chromosome, means near the center of the chromosome or near the middle of the chromosome. Centromere is situated near the end of chromosome आणि इथं at the tip of chromosome or at the end of chromosome काही म्हणू शकता तुम्ही. सेकंड डिफरन्स बघा इथं काय आहे, टू आर्म्स आर नियरली इक्वल, दोन आर्म्स इक्वल आपल्याला बघायला मिळतील. इथं बघितलं तर वन आर्म इज शॉर्टर दॅन दी अदर, एक शॉर्टर आहे एक लॉंगर आहे. इथं वन आर्म इज व्हेरी शॉर्ट अँड वन इज व्हेरी लॉंग असं म्हणू शकतो आपण. इथं ओनली वन आर्म इज सीन. And last difference is it appears V-shaped during anaphase. It appears L-shaped during anaphase. It appears J-shaped during anaphase, and it appears I-shaped in anaphase condition. Okay. So here, according to the position of centromere, the four different types of chromosome we can observe: metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. In exam, board pattern exam, the question may be asked for 4 marks. Then we have to write the detailed information and the diagrams, or MCQs may be asked or definition may be asked, which what is the metacentric chromosome or acrocentric or telocentric or submetacentric. कोणत्याही पद्धतीचा प्रश्न आला तर त्या पद्धतीने आपल्याला याचं उत्तर देता आलं पाहिजे. ओके, सो the structure of chromosome and the different types of chromosome according to the position of centromere we have seen. Now again there are presence of sex chromosomes in the human body and as well as the higher organisms from the kingdom Animalia. जे kingdom Animalia मध्ये आपण खूप सारे ऑर्गॅनिझम्सचे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जे हायर ऑर्गॅनिझम्स आहेत म्हणजे पर्टिक्युलरली व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझम म्हणूया किंवा कुठलेही ॲनिमल्स असतील तर त्यांच्यामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशनसाठी सेक्स क्रोमोझोम्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्यापैकी आपल्याला इथं ह्युमन बॉडीमधले जे सेक्स क्रोमोझोम्स आहेत त्याची डिटेलमध्ये माहिती बघायची आहे. सो हिअर सेक्स क्रोमोझोम्स, दी क्रोमोझोम्स विच आर responsible for the determination of sex are known as the sex chromosomes, or these are also called as the allosomes. As we have seen, the chromosomes which are responsible for the development of body characteristics are called as the autosomes. जे other body characteristics च्या रिलेटेड क्रोमोझोम काम करतात किंवा ते डिटरमाइन करतात, बॉडी कॅरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करतात, त्याला आपण ऑटोसोम म्हणणार आहे. पण जे क्रोमोझोम सेक्स डिटर्मिनेशनसाठी वापरले जातात त्या क्रोमोझोमला आपण इथं काय म्हणणार आहे, ऑलोसोम्स म्हणणार आहे. अँड हिअर ह्युमन बीइंग अँड अदर मॅमल्स हॅव एक्स अँड वाय क्रोमोझोम्स ॲज अ सेक्स क्रोमोझोम. म्हणजे ह्युमन बीइंग आणि अदर मॅमेलियन ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या बॉडीमध्ये जर बघितलं तर एक्स आणि वाय हे सेक्स क्रोमोझोम म्हणून आपल्याला बघायला मिळतात. त्यांचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायचे आहेत. एक्स क्रोमोझोम इज स्ट्रेट, रॉड लाईक अँड लॉंगर दॅन दी वाय क्रोमोझोम. एक्स क्रोमोझोमची साईज मोठी आहे, लांब आहे, स्ट्रेट आहे. वाय क्रोमोझोमची लांबी लहान आपल्याला बघायला मिळते. अँड एक्स क्रोमोझोम इज मेटासेंट्रिक व्हाईल वाय क्रोमोझोम इज ॲक्रोसेंट्रिक. एक्स क्रोमोझोम हा मेटासेंट्रिक आहे, वाय क्रोमोझोम हा ॲक्रोसेंट्रिक आहे. त्याची डायग्राम जर बघितली तर आपल्याला इथे बघायला मिळेल. आता सेंट्रोमियर सेंटरला आहे, हा एक्स क्रोमोझोम आहे आणि हा जर दिसतो तो आपल्याला वाय क्रोमोझोम बघायला मिळतो, ॲक्रोसेंट्रिक आहे. एक्स क्रोमोझोम लांबीला जास्त आहे, वाय क्रोमोझोम कमी आहे. अँड these X and Y chromosomes are showing two different parts. One part is called as a homologous region. जे एक सारखा रिजन आपल्याला बघायला मिळतोय म्हणून त्याला होमोलॉगस म्हणलेला आहे. आणि एक रिजन हा इकडचा मोठा आहे
तर इकडचं एकदम छोटा आहे, म्हणजे हे वेगवेगळे रिजन्स आहेत, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, नॉन होमोलॉगस रिजन म्हटलं जातं. म्हणजे एक्स अँड वाय क्रोमोझोम्स आर शोईंग दिस टू टाइप्स ऑफ रिजन्स. त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट असतं ते आपण बघूयात. सो हिअर एक्स क्रोमोझोम हॅज लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमॅटिन, extended region and small amount of heterochromatin, highly condensed region. As we have seen in the 11th standard, euchromatin and heterochromatin region, जेव्हा न्यूक्लियस ऑर्गनायझेशन ऑफ सेलमध्ये आपण न्यूक्लियसचं डिटेल स्ट्रक्चर 11वीला बघितलेलं होतं, त्यावेळेला न्यूक्लियसमध्ये जे न्यूक्लिअर मटेरियल आहे त्या न्यूक्लिअर मटेरियलमध्ये 2 टाईपचे मटेरियल असतात. एकाला यूक्रोमॅटिन म्हटलं जातं, एकाला हेटेरोक्रोमॅटिन म्हटलं जातं. त्यामधला यूक्रोमॅटिन जो आहे तो DNA कंटेंट, हायली DNA कंटेंट पार्ट असतो आणि त्यामुळे तो ॲक्टिव्ह असतो, हे आपण बघितलेलं होतं. तेच इथं दिलेलं आहे की यूक्रोमॅटिन हॅज लार्ज अमाऊंट ऑफ DNA अँड हेन्स इट इज जेनेटिकली ॲक्टिव्ह. त्यापैकी एक्स क्रोमोझोम जो आहे तो एक्स क्रोमोझोम त्याच्यामध्ये हाय अमाऊंट ऑफ यूक्रोमॅटिन आपल्याला बघायला मिळतं अँड लेस अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन. एक्स क्रोमोझोममध्ये हाय अमाऊंट ऑफ यूक्रोमॅटिन आहे, त्यामुळे जेनेटिकली जास्त ॲक्टिव्ह म्हणून आपल्याला एक्स क्रोमोझोम सांगता येईल. वाईल वाय क्रोमोझोम हॅज स्मॉल अमाऊंट ऑफ यूक्रोमॅटिन अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन, हेन्स इट इज जेनेटिकली लेस ॲक्टिव्ह ऑर इनर्ट. जे दोन्हीमधला डिफरन्स काय आहे बघा, एक्स आणि वाय मधला. एक्स क्रोमोझोममध्ये यूक्रोमॅटिन हाय अमाऊंटमध्ये आहे, हेटेरोक्रोमॅटिन लो अमाऊंटमध्ये आहे. पण वाय क्रोमोझोममध्ये बघितलं तर यूक्रोमॅटिन लो अमाऊंटमध्ये आहे आणि हेटेरोक्रोमॅटिन जास्त अमाऊंटमध्ये आहे. आणि यूक्रोमॅटिन आणि हेटेरोक्रोमॅटिन मधला डिफरन्स काय आहे तर यूक्रोमॅटिन हा ॲक्टिव्ह रिजन असतो, हेटेरोक्रोमॅटिन हा इनॅक्टिव्ह रिजन असतो. एक्स क्रोमोझोममध्ये यूक्रोमॅटिन जास्त असल्यामुळे एक्स क्रोमोझोम हा जास्त ॲक्टिव्ह आहे. वाय क्रोमोझोममध्ये हेटेरोक्रोमॅटिन रिजन जास्त असल्यामुळे वाय क्रोमोझोम हा लेस ॲक्टिव्ह आहे किंवा इनर्ट आहे. हा बेसिक डिफरन्स आहे दोन्हीमधला. अँड बोथ एक्स अँड वाय क्रोमोझोम शो होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस रिजन्स. होमोलॉगस रिजन म्हणजे काय, दे आर शोईंग सिमिलर जीन्स, वाईल नॉन होमोलॉगस रिजन म्हणजे दे आर शोईंग डिसिमिलर जीन्स. म्हणजे इथं आपण जी डायग्राम बघितली यामध्ये या रिजनमधले आणि या रिजनमधले जीन्स हे एकसारखे असतात. म्हणजे जो जीन इथं आहे त्याचाच आलेल इथं प्रेझेंट असतो. मी आता मेंडेलियन चॅप्टर बघितलेलं आहे, मेंडेलियनचं वर्क बघितलेलं आहे की कोणतंही कॅरेक्टरिस्टिक म्हटलं की त्याला 2 आलेले असतात, एक डॉमिनंट आलेला असतो, एक रेसेसिव्ह आलेला असतो. मग ह्या 2 क्रोमोझोमवरती एक जीन इथं असेल तर त्याचा आलेल इथं प्रेझेंट आहे, इथं जीन असेल तर त्याचा आलेल इथं प्रेझेंट आहे. त्यामुळे या पार्टमधले जीन्स आपल्याला या पार्टमध्ये बघायला मिळतात, म्हणून त्या रिजनला होमोलॉगस रिजन म्हणलेलं आहे. आणि हा नॉन होमोलॉगस का म्हणलेला आहे तर तुम्ही बघू शकता की याची साईज मोठी आहे, याची साईज लहान आहे. त्यामुळे जेवढे जीन्स इथं असतील तेवढे इथं असणार आहेत का, नाही. आणि म्हणून यातले जीन्स वेगळे आहेत, यातले जीन्स वेगळे आहेत, म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहे, नॉन होमोलॉगस रिजन म्हणणार आहे. आणि इथं सेम जीन्स प्रेझेंट आहेत म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहे, होमोलॉगस रिजन म्हणणार आहे. हा दोन्हीमध्ये बेसिक डिफरन्स आपल्याला सांगता येईल. आणि त्याच पद्धतीने एक्स वरचा हा जो नॉन होमोलॉगस रिजन आहे त्याच्यावरती काही जीन्स असतात, त्याला एक्स लिंक्ड जीन्स म्हटलं जातं. आणि वायच्या या रिजनमध्ये काही जीन्स असतील त्याला वाय लिंक्ड जीन्स म्हटलं जातं. आणि इथं जे जीन्स आहेत होमोलॉगस पार्ट्समध्ये इथलेच जीन्स इथं प्रेझेंट असणार आहे. त्यामुळे यामधल्या जीन्सना आपण एक्स लिंक्ड किंवा वाय लिंक्ड जीन म्हणणार नाही. जो जीन इथं प्रेझेंट आहे तोच इथं असणार आहे. जे कॅरेक्टर हे सांगणार आहे तेच कॅरेक्टर हे सांगणार आहे. त्यामुळे या पार्टला आपण काय म्हणलेलं आहे, होमोलॉगस पार्ट म्हणलेलं आहे. पण इथं जे जीन्स आहेत ते वाय वरती असणार नाही, इथं जे जीन्स आहेत ते एक्स वरती असणार नाही. म्हणून नॉन होमोलॉगस पार्ट्स ऑफ दी सेक्स क्रोमोझोम्स आर हॅव्हिंग जीन्स अँड दोज जीन्स आर कॉल्ड एज, जर एक्स क्रोमोझोम वरती असतील तर त्याला एक्स लिंक्ड म्हणलेलं आहे कारण ते एक्स वरती आहे. आणि जे इथं आहे त्याला वाय लिंक्ड जीन्स म्हणलेले आहेत कारण हे इकडं असणार नाही. मग आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेला क्रॉसिंग ओव्हर होतं म्हणजे ड्युरिंग दी मियोसिस क्रॉसिंग ओव्हर प्रोसेस टेक्स प्लेस in which chromosomes crossing over is taking place, the homologous chromosomes are coming together, they are paired together and the crossing over takes place. ही डिटेल प्रोसेस तुम्ही बघितलेली आहे. प्रोफेस फर्स्टमध्ये डिप्लोटीन, पॅकेटीन, डायकायनेसिस आणि हे सगळे स्टेप्स तुम्ही बघितलेले आहेत, त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होतं. तर इथं एक्स आणि वाय क्रोमोझोम
हे यांची पेअर असणार आहे कारण हे सेक्स क्रोमोझोमची जोडी आहे. तर इथं क्रॉसिंग ओव्हर कुठल्या पार्टमध्ये होईल बघा, हा होमोलॉगस पार्ट आहे, हा नॉन होमोलॉगस पार्ट आहे. क्रॉसिंग ओव्हर इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन दी होमोलॉगस क्रोमोझोम असं आपण म्हणतो. मग इथं हे क्रोमोझोम जरी होमोलॉगस नसले तरी हा खालचा पार्ट जो आहे हा आणि हा तो कसा आहे, होमोलॉगस आहे. म्हणून ज्या वेळेला गॅमेट फॉर्मेशन होईल, मियोसिस होईल, त्यावेळेला ही जी 23वी जोडी आहे, ही क्रोमोझोमची 23वी जोडी असणार आहे आपल्या बॉडीमध्ये, ह्युमन बॉडीमध्ये. त्यावेळेला ह्या दोन पार्टमध्ये म्हणजे इथून खालचा आणि इथून खालचा याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होऊ शकतं, पण याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही. ही एक इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. सो हिअर दी क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स ओनली बिटवीन दी होमोलॉगस रिजन्स ऑफ द एक्स अँड वाय क्रोमोझोम्स. Non-homologous regions of the X chromosome is longer and contains more genes than that of non-homologous regions of the Y chromosome. X chromosome वरची जीनची संख्या Y क्रोमोझोमच्या जीनच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. कुठल्या पार्टमध्ये, नॉन होमोलॉगस पार्टमध्ये. होमोलॉगस पार्टमध्ये इक्वलच जीन्स असणार आहे दोन्हीमध्ये पण, एक्समध्ये पण आणि वायमध्ये पण. पण नॉन होमोलॉगस पार्टमध्ये मात्र एक्स क्रोमोझोमवरती आपल्याला जास्त जीन्स बघायला मिळतात, वायमध्ये कमी बघायला मिळतात. अँड एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेझेंट ऑन दी नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ दी एक्स क्रोमोझोम, वाय लिंक्ड जीन्स आर प्रेझेंट ऑन दी नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ दी वाय क्रोमोझोम. जे आत्ताच आपण डायग्राममध्ये बघितलेलं आहे. इथं हे होमोलॉगस रिजन्स आहेत, यांच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होऊ शकतं, यांच्यामध्ये होणार नाही. एक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस पार्ट हा मोठा आहे, त्यामुळे जीनची संख्या इथे जास्त आहे. हा छोटा आहे, त्यामुळे इथे जीनची संख्या कमी असणार आहे. ओके. अँड द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोझोम आर कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन्स, अँड द जीन्स प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ द वाय क्रोमोझोम आर कॉल्ड एज अ वाय लिंक्ड जीन्स. So these are the typical structures of the sex chromosome in human being and other mammals, that is X and Y chromosome. These chromosomes are also called as allosomes. Okay. So here in today's lecture we have completed 3 points. First, the structure of typical chromosome. Then second, according to the centromere, the 4 types of chromosomes are there. That detailed structures we have studied. And the third part, that is the structure of sex chromosome, that we have completed in this lecture. Okay. So the remaining part from this topic we have to study in the next lecture. We will stop here. So study hard and you can ask any questions related to these points. Okay. So we will stop here. Thank you.